انسان اس زمین پر قدم رکھتے ہی اس دنیا کو سمجھنے، اس کی بناوٹ، نظام اور رازوں کو جاننے کی جستجو میں لگ گیا، اور اس نے کائنات میں ایسی نشانیاں دیکھی جس نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ دنیا بنا کسی خالق کے نہیں چل رہی، اور نہ ہی اتنا پیچیدہ نظام بنا کسی خالق کے کنٹرول کے چل سکتا ہے۔ اس سوال کا جواب اللہ نے اپنے پیغمبروں پر نازل کردہ آسمانی کتابوں میں دیا، لہٰذا جب قریش مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ دکھانے کو کہا کرتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہی جواب دیتے کہ یہ قرآن ہی آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے، کیونکہ یہ کتاب نہ صرف اس زمانے کے واقعات و حالات اور تمام مسائل کے لیے نور و ہدایت تھی، بلکہ آنے والے زمانے کے لیے بھی مشعل راہ ہے، جس میں فلکیات، نباتیات، ٹیپوجنیات، مبادل طبیعت، ارضیات اور ریاضیات کی بے شمار باتیں اور حیرت انگیز راز موجود ہیں، جسے آج کی جدید سائنس دریافت کر رہی ہیں اور حیرت سے اس مقدس کتاب کی طرف دیکھ رہی ہیں، جو 1500 سال پہلے عرب کے بنجر صحرا سے نکلا، جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس مقدس کلام میں اس کائنات کے بے شمار راز موجود ہیں، جن میں سے چند ایک نکات کا ہم ذکر کریں گے۔ لوہا زمین پر مختلف شکل میں پایا جاتا ہے، مگر یہ زمین کا مادہ نہیں بلکہ یہ آسمان سے اس دنیا میں آیا ہے۔ سائنس کے اس نئی تحقیق کے مطابق لاکھوں کروڑوں سال پہلے کچھ ستارے دھماکے سے پھٹے اور زمین پر گرنے والے میٹیورائٹ سے لوہا ہی زمین پر آیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں ہے: اور ہم نے لوہے کو زبردست طاقت دے کر اتارا تاکہ انسان اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ آج سے 1400 سال پہلے جب کوسمولوجی کا علم موجود نہیں تھا اور نہ ہی ٹیلیسکوپ کی دریافت ہوئی تھی، اس وقت قرآن مجید نے اس کائنات کے بارے میں کہا تھا: اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا اور بے شک ہم اسے پھیلاتے جا رہے ہیں۔ اس کی تصدیق 20ویں صدی کے سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم میں کی ہے۔ ہاکنگ نے لکھا ہے کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے اور یہ اس صدی کی سب سے بڑی دریافت ہے۔ اس آیت کی تشریح میں مشہور مفکر ابن العربی نے بھی اپنی تحریروں میں لکھا ہے کہ اللہ کی تخلیق کا یہ عمل مسلسل جاری ہے اور یہ کائنات پھیلتی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو جہل کے متعلق ایک آیات نازل ہوئی: یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، ایسی پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی تھی کیونکہ ابو جہل بہت جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اس آیت میں دماغ کے سامنے والے حصے کو جھوٹا کہا گیا ہے۔ آج جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ دماغ کا پری فرنٹل ایریا یعنی سامنے والا حصہ ہی سچ اور جھوٹ بولنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ کیوں قرآن مجید نے پیشانی کی طرف اشارہ کر کے اسی سائنسی حقائق کو صاف کر دیا۔ سورہ القیامہ میں اللہ کا ارشاد ہے: ہاں ضرور کریں گے، ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پوڑ پوڑ تک درست کر دے۔ دراصل آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر شخص کا الگ الگ فنگر پرنٹ ہوتا ہے، یہاں تک کہ جڑواں بچوں تک کے فنگر پرنٹ مختلف ہوتے ہیں۔ یہ فنگر پرنٹ ایک انسان کی سب سے انفرادی شناخت ہوتی ہے، جسے آج 20ویں صدی میں فورینسک سائنس استعمال کر رہی ہیں، لیکن قرآن مجید نے اس سے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا کہ بروز قیامت اللہ انسان کی ہڈیوں اور انگلیوں کے پوڑ پوڑ تک درست کر کے اسے زندہ اٹھائے گا۔ کچھ سال قبل یونیورسٹی آف لوزن کے ایک ریسرچ میں بتایا گیا کہ چیونٹی دوسرے کیڑے مکوڑوں کے مقابلے کافی سمجھدار اور محرک ہوتی ہیں، کیونکہ وہ آپس میں ہی باتیں کرتی ہیں۔ دراصل یہ چیونٹیاں اپنے منہ سے ایک فلوئڈ نکال کر دوسری چیونٹی کے منہ میں رکھ دیتی ہیں اور وہ اس پیغام کو ڈیکوڈ کر کے سمجھ لیتی ہیں۔ قرآن مجید میں سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں کہا گیا ہے کہ ایک چیونٹی نے کہا: اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ برسوں قبل ملحدین قرآن پاک کے اس واقعے کو محض قصہ اور افسانہ قرار دیتے رہیں اور مذاق بناتے رہیں کہ چیونٹیاں کیسے بات کر سکتی ہیں، جسے آج جدید سائنس نے اپنی تحقیق سے ثابت کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں میتھامیٹیکل کیلکولیشن کے بھی حیران کر دینے والے حقائق اور اشارے موجود ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں لفظ البحر یعنی سمندر 32 مرتبہ آیا ہے اور لفظ البر یعنی زمین 13 مرتبہ آیا ہے۔ ریاضی کے پرسنٹیج کے اصول کے تحت دونوں نمبرز کو جمع کرے
तो 45 का अदद निकलता है, यानी समंदर का तनासब 71% और जमीन का परसेंटेज 28% बनता है। और आज की जदीद साइंस हमें यह बताती है कि इस दुनिया में समंदर और जमीन का तनासब भी बिल्कुल इतना ही है। लिहाजा ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि इतने एक्यूरेट परसेंटेज कुरान मजीद में मौजूद हो। ये सिर्फ उसी का कलाम हो सकता है जिसने समंदर और खुश्की की तख्लीक की हो। दुनिया का हर जानदार खुलियों से बना एक मखलूती मखलूक है और खुलियों सेल से ही तमाम जानदार की तख्लीक होती है। इन खुलियों का मरकजी किरदार क्रोमोसोम होता है जिससे डीएनए बनता है। दरअसल दुनिया के हर जानदार के अंदर मखसूस तादाद में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इन क्रोमोसोम्स में इस जानदार के तमाम मौसी खुसूसियात पाई जाती हैं जो वह अपने आबाओ अजदाद से हासिल करता है और जिसमें इसके बनावट, शक्ल सूरत और आदाद व अतवार सब कुछ मौजूद होती हैं। इंसान की खुलियों के अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, घोड़ों के अंदर 64, बिल्ली के अंदर 38, जबकि बकरियों में 60 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। और इसी तरह हर जानवर और पेड़ पौधों का अपना अलग अलग क्रोमोसोम नंबर होता है। वाज़ेह रहे कि क्रोमोसोम्स की दरियाफ्त प्रोफेसर वाल्टर फिलिम ने साल 1882 ईस्वी में की थी, जबकि इंसानी क्रोमोसोम्स की दरियाफ्त साल 1956 में हुई। अब अगर हम कुरान मजीद में सूरह अल-ज़लज़ला में गौर करें, इस आयत में मौजूद लफ्ज़ इंसान से पहले 46 हर्फ आते हैं। यह हैरानी की बात है कि इंसानी जिस्म में भी 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसी तरह सूरह अल-बकरा में लफ्ज़ बंदर से पहले 48 हर्फ आते हैं और बंदर के जिस्म में भी 48 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसी तरह सूरह नमल के अंदर लफ्ज़ शहद की मक्खी से पहले 16 हर्फ आते हैं जो कि शहद की मक्खी का क्रोमोसोम नंबर है। सूरह इमरान में लफ्ज़ घोड़ा से पहले 64 हरूफ आते हैं। घोड़ों के खुलियों में भी तादाद इतनी ही है। और इसी तरह सूरह काफ में लफ्ज़ ऊंट से पहले 74 हरूफ आते हैं जो ऊंट का क्रोमोसोम नंबर है। कुरान मजीद में बेशुमार साइंटिफिक फैक्ट्स के अलावा बहुत सारी पेशनगोइयाँ यानी फ्यूचर प्रेडिक्शन भी मौजूद है, जिनमें बहुत सी पेशनगोइयाँ वक़ू पजीर हो चुकी हैं और कुछ होना अभी बाकी है। जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ फरमा थे, उस वक्त दुनिया के दो अजीम ताकतें यानी रूम और फारस के दरमियान शदीद जंग बर्पा थी। जंग में मुसलसल पर्शियन एम्पायर की फौज रोमन एम्पायर को शिकस्त दे रही थी। मुशरिकीन मक्का फारस की फतह से बहुत खुश थे क्योंकि फारसी भी आग की पूजा किया करते थे और वो भी मुशरिक थे। लिहाजा इस दौरान सूरह रूम की आयत नाजिल हुई, रूम वाले करीब तरीन जमीन में मगरूब होंगे मगर वो इस शिकस्त के बाद चंद ही सालों में गालिब आ जाएंगे। अरबों के लिए ये पेशनगोई बिल्कुल नाकाबिले यकीन थी क्योंकि रूमी मुसलसल शिकस्त पर शिकस्त खा रहे थे। लेकिन चंद ही अरसे बाद कैसर रूम कुस्तुनतुनिया से बाहर निकला और उसकी फौजों ने फारसियों पर पे दर पे हमले किए, जिससे फारसियों को शिकस्त हुई और रोमी गालिब आ गए। रोमियों के मुतालिक ये आलमी पेशंगोई कोई मामूली बात नहीं थी, बल्कि ये कुरान करीम का एक हैरत अंगेज मौजज़ा था जिसने कुरैश मक्का को बिल्कुल हैरान कर दिया था। 9 हिजरी में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मुसलमानों ने मक्का को फतह किया तो फतह मक्का के दिन नबी पर ये आयत नाजिल हुई, बेशक अल्लाह मुसलमानों से राजी हो गया है और उन्हें जल्द ही फतह नसीब हुई और अब मजीद बहुत सी नेमतें भी देंगे जिन्हें वो लेंगे। अल्लाह ने इन आयात में मुसलमानों को फतह मक्का के बाद कई जंगों में फतह की खुशरंजी दी है। तारीख गवाह है कि फिर मुसलमानों ने खैबर, हुनैन, तबूक और खुलफा के दौर में बेशुमार इलाके फतह किए और मुसलमानों को माले गनीमत हासिल हुई। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है जिसके हर वर्क, हर आयत, हर जुमले में इतने राज छुपे हों। आज से 1400 साल पहले किसी इंसान के लिए ऐसा किताब लिखना नामुमकिन था। ये सब वही बता सकता है जिसने ये सब बनाया हो, जो इस कायनात और तमाम मखलूक का खालिक हो। कुरान मजीद के और कितने राज और पेशनगोइयाँ मुस्तकबिल में सामने आएंगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि इंसानी दिमाग का कुरान मजीद को समझने का ये सफर अभी नामुकम्मल है और ये सफर अपनी मंजिल की जानिब रवा है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा